اور اسے بتاتی ہے کہ اگر میں مر جاؤں گی تو تم یہاں اپنے اسٹیپ فادر کے گھر پر کبھی نہ رہنا، بلکہ اپنے انکل کے گھر پر اپنی دادی کے پاس واپس چلے جانا، اور جب تک وہ تمہاری شادی نہ کر دیں تم وہاں پر ہی رہنا۔ یہ تو اپنی ماں کی باتوں پر بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے، رونے لگتی ہے، ڈرنے لگتی ہے کہ میری ماں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ماں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، ڈیڈی تو پہلے ہی مر چکے ہیں، اب آپ بھی مر جائیں گی، مجھے سب چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، میں پیدا ہی کیوں ہوئی تھی، مجھے یہ دنیا بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ اس کی ماں بھی اپنی بیٹی کو ہگ کر کے بہت ہی روتی ہے، اور یہ بہت ہی ایموشنل سین تھا۔ پھر اس کی ماں اسے اپنی گود میں لے کر لوریاں سناتے ہوئے سلا دیتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کچھ دن گزر جانے کے بعد اس کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ پھر سے اس کے پاس کھانا لے کر آتا ہے، یہ اسے روتے ہوئے بتاتی ہے کہ مجھے آج میری ماں کی بہت ہی یاد آ گئی ہے، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ میری ماں کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی، لیکن میں کیا کروں، مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ روتی ہے، اور یہ بھی اس کا رونا دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ پھر یہ کچھ دن کے بعد اپنے اسٹیپ فادر کے ساتھ کھیتوں میں ہوتی ہے، اور اپنے اسٹیپ فادر کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ماں نے مجھے بولا تھا کہ میں ہاؤس کیپر کبھی بھی نہ بنوں، میں اسکالر بنوں، میں پوئمس لکھا کروں، میں اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا اسٹیپ فادر اسے کہتا ہے کہ بس تھوڑے دن کے لیے تم ٹھہر جاؤ، ابھی تمہارے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کو تمہاری ضرورت ہے۔ پھر یہ اپنے اسٹیپ فادر کو مشورہ دیتی ہے کہ ہمیں یہ ساری زمین یوز کرنی چاہیے، یہاں پر ہمیں کچھ اگانا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ کاشتکاری کرنے لگتے ہیں، فصل وغیرہ اگانے لگتے ہیں، موسم بدل جاتا ہے، بہار آ جاتی ہے۔ گوان سکھ یہاں پر بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے ابھی بھی ڈیلی فش لے کر آیا کرتا ہے، لیکن ایک دن فش کے ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے ایک پن بھی لے کر آتا ہے، اور پھر یہ اس پن کو پہن بھی لیتی ہے، اور جب یہ اس پن کو پہننا شروع کرتی ہے تو اس کی ایج 10 سال ہوتی ہے، جیسے کہ ڈرامے کے سٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور پھر ان کا کیبج کا کھیت فصل سے بھر جاتا ہے۔ پھر یہ ایک دن گھر کو چھوڑ کر جانے لگتی ہے، کیونکہ بچوں کو سنبھالنے کی وجہ سے اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا اسٹیپ ڈیڈی اسے کہتا ہے کہ اپنے انکل کے گھر پر نہ تو تم سٹڈی کر سکو گی، نہ ہی وہ تمہارے اسکول کی فی کو پے کریں گے، جبکہ میں نے ہمیشہ تمہارے اسکول کی فی کو پے کیا ہے، آگے بھی میں کروں گا۔ یہ رک جاتی ہے، اور پھر رات کو اس کے اسٹیپ فادر اس سے یہ بھی پرومس کرتے ہیں کہ مجھے میری مری ہوئی وائف یعنی تمہاری ماں کی قسم ہے کہ میں تمہیں سٹی کے فلاں فلاں اسکول میں بھی بھیجوں گا۔ اب یہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ سال مزید گزر جاتے ہیں، اب اے سن اور گوان سکھ بڑے ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ مارکیٹ میں بیٹھا اے سن کی کیبج کو سیل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ پاس بیٹھی بڑے آرام سے بک پڑھ رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑی ایمانداری سے سبزی کو سیل کر کے پیسوں کو گلے میں رکھتا ہے۔ سامنے وہی لیڈیز بیٹھی مسکرا کر ایک دوسرے سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو گوان سکھ اس لڑکی کا خیال کتنے اچھے طریقے سے رکھ رہا ہے، بھلا اس کے ہوتے ہوئے اے سن کو کسی چیز کی فکر ہو سکتی ہے، بھلا یہ ہے نا اس کی فکر کرنے والا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ اسے اپنے سائیکل پر ڈیلی شاپ پر بھی لے کر آیا کرتا تھا، پھر اسے بڑے پروٹوکول کے ساتھ چیئر پر بٹھایا کرتا تھا، یہ بک پڑھنے لگتی ہے، اور یہ اس کی ویجیٹیبلز کو بیچا کرتا تھا۔ پھر سے کافی زیادہ سیزن گزر جاتے ہیں، ونٹر، برسات، بارش، گرمی، سردی، چھاؤں، دھوپ، اور یہ دونوں اور بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھی بھی اس کے ساتھ شاپ پر ہی ہوتا ہے، اس کی چیئر کو چینج کرواتا ہے، یہ بیٹھ جاتی ہے، پھر یہ ویجیٹیبل کو سیل کرنے لگتا ہے۔ اب ٹائم کافی چینج ہو چکا ہوا ہوتا ہے، لیڈیز کا فیشن بھی چینج ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ ایک لیڈی کیبج لینے کے لیے آتی ہے تو گوان سکھ کے ساتھ پرائس پر آرگیو کرنے لگتی ہے۔ اب گوان سکھ فلی گرون اپ ہو چکا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بھی اس لیڈی کے ساتھ ریٹ کو ڈن کروانے کے لیے اس سے بات کرنے لگتی ہے، یہ بھی بڑی ہو چکی ہوئی ہوتی ہے۔ سامنے ہی گوان سکھ کی ماں بھی دوسری ڈائیورس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، اور یہ بھی ویجیٹیبلز کو سیل کر رہی ہوتی ہے۔ لنچ کھاتے ہوئے یہ لیڈی گوان سکھ کی ماں کو کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا تو پوری طرح سے اے سون پر لاٹو ہے، یہ اس کے لیے پاگل ہے۔ یہ ان سے کہتی ہے کہ میں کیا کروں، ایسے بیٹے سے تو اچھا تھا کہ میں ایک اسٹرے ڈاگ ہی پال لیتی۔ یہ سن بھی ان کی باتوں کو سن ہی لیتی ہے، کیونکہ یہ لیڈیز اس کے کافی کلوز ہی بیٹھی ہوتی ہیں، اور یہ کہتی ہے کہ میں اسے کون سا کہتی ہوں، یہ خود ہی آ جاتا ہے۔ گوان سکھ بھی کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آتا ہوں، یہ مجھے نہیں بلاتی ہے، اور اتنی دیر میں گوان سکھ کی دادی اے سون کی پٹائی کرنے کے لیے بھاگتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ تو جلدی سے اپنے جوتوں کو پہننے لگتی ہے، لیکن افراتفری میں یہ سلیپرز ہی پہن پاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔
गुआन सिक अपनी दादी को रोकता है और इसकी माँ भी इनको रोकती है। इधर ये भागते हुए कह रही होती है कि मैं इसे यहाँ आने के लिए नहीं कहती हूँ, ये खुद ही आ जाता है और फिर से भागने लगती है। और यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुआन सिक और ए सुन शादी करने के लिए घर से भाग रहे होते हैं और ये सीन बस थोड़ी सी देर के लिए हमें दिखाया जाता है और यहाँ से सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। ये भाग रही होती है, यहाँ पर गुआन सिक अपनी ग्रैंड माँ को रोक रहा होता है। इसकी ग्रैंडमा ये सुन के सारी कैबेजेस को गिरा देती है और ग्रैंडमा फिर इसको डांटने भी लग जाती है। ये अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि आपने उसकी सारी कैबेजेस गिरा दी हैं, ये आप क्या कर रही हैं। इसकी दादी इसकी माँ को कहती है कि तुम अपने बेटे को कंट्रोल में नहीं रख सकती हो, तुम कैसी माँ हो। और यहाँ पर ये सीन कट ऑफ हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुआन सिक फिर से एक फिश उठाए और इसके जूते भी उठाए इसके पास आता है और खुद इसके जूते इसे बड़े प्यार से बड़े प्रोटोकॉल के साथ पहनाता है और फिर ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। ये रास्ते में इसे कह रही होती है कि शायद सबको लगता है कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ होता है, जबकि हकीकत तो ये है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इस दुकान को चलाना चाहती हूँ और तुम खुद ही मेरी शाह पर आकर बैठ जाते हो। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बोला है यहाँ पर आने को। ये तो चुपचाप इसकी बात सुन रहा होता है और कुछ भी नहीं बोल रहा होता। फिर ये कहने लगती है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करने से मैं तुमसे शादी कर लूँगी, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। तुम एक आइसलैंड बॉय हो और मैं तो सियोल के किसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर इस समंदर ने मेरी माँ को, मेरे बाप को मार डाला था। यहाँ की तो एटमॉस्फेयर से भी मुझे नफ़रत है। फिर ये इसे कहती है कि तुम भी तो कुछ बोलो ना। तुम क्या गूंगे बहरों की तरह मेरी बात बस सुनते ही जा रहे हो। ये इससे कहता है कि अगर तुमने सियोल के लड़के से शादी करनी है तो मेरी पॉकेट से अपना हाथ निकालो, लेकिन वो नहीं निकालती। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि इसकी ग्रैनी और माँ इन दोनों को एक साथ जाता हुआ देख लेती है। इसकी ग्रैनी अपनी बहू को कहती है कि क्या तुम्हें अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं है, तुम इसे कैसे इतने आराम सुकून के साथ इस लड़की के साथ घूमने फिरने देती हो। इसकी माँ कहती है कि अगर मैं गुआन सिक को रोकूंगी तो ये ज़्यादा प्रवोक हो जाएगा, बिगड़ जाएगा और फिर कहीं ये दोनों रातों रात मुझे सोता हुआ देखकर घर से भाग ही ना जाए। इसके मदर इन लॉ इसको ताना देते हुए कहती है कि अच्छा अच्छा, जिस तरह से तुम मेरे बेटे के साथ भाग कर आई थी ना, उसी तरह से तुम्हारा बेटा भी इस लड़की के साथ भाग कर ही शादी करेगा। फिर हम देखते हैं ये दोनों बहुत ही प्यारे से फूलों के खेत में आ जाते हैं और ये इससे कह रही होती है कि तुम इतने सालों से मुझे सिर्फ इसलिए खाना खिला रहे हो ना क्योंकि तुम्हें मुझ पर तरस आता है। ये कहता है कि क्या मैं इतना फूल हूँ कि मैं इतने सालों से तुम्हें सिर्फ इसलिए खाना खिलाऊं कि मुझे तुम्हारे लिए सिंपथी फील होती है। वो कहती है कि फिर क्या बात है, अगर ये बात नहीं है तो। वो इसे किस कर लेता है, लेकिन किस करते करते इसकी नोज की टिप को हिट करता है। ये कहती है कि ये कैसी तुमने किस की है, तुमने तो मेरी नोज़ को ही तोड़ डाला है। वो इसकी तरफ देखते हुए एक्साइटेड, इनफैक्ट ओवर एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ या अपनी माँ के साथ अपनी लाइफ को नहीं गुजारना चाहता। वो ये कहकर इससे किस करता है और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक बिल्कुल नए ज़माने में आ जाता है। यहाँ पर हमें फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है। टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है। यहाँ पर ए सुन बूढ़ी हो चुकी हुई होती है, मिडल एज की हो चुकी हुई होती है। इसकी एक बेटी भी होती है जो हूबहू इसकी तरह की ही होती है और इसका एक बेटा भी होता है। इसकी बेटी इससे पूछ रही होती है कि आपका पहला प्यार कौन है? क्या वो डैडी थे और क्या आपने डैडी को पहली दफ़ा किस की थी? वो इस तरह की बातें अपनी माँ से पूछ रही होती है। क्योंकि इसकी बेटी का भी एक बॉयफ्रेंड होता है और इसकी बेटी फ़िलहाल अपने रिलेशनशिप को, अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसका जो रिलेशनशिप होता है इसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब सी होती है। तो ये इसी तरह के सवाल अपनी माँ से भी पूछ रही होती है। ये सुनकर बेटा अपनी बहन को कहता है कि ये तुम क्या फ़िज़ूल बातें माँ से पूछ रही हो? माँ को किस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की बातें बच्चे करते हैं तो वो उसी तरह का रिप्लाई जवाब अपनी बहन को देता है। तभी गुआनसिक आ जाता है। इसके साथ एक लड़की भी आती है और ये इसकी बहन होती है, गुआनसिक की बहन होती है। गुआनसिक अपने बेटे को चिकन ला कर देता है, इसका बेटा हैप्पी हो जाता है और फिर ए सुन चावल धोने लगती है और यहाँ पर ये सीन पास्ट में चला जाता है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि किस करने के बाद ये दोनों जा रहे होते हैं और ये इसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ किस तो कर ली है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। इस बात पर ये तो लड़खड़ाने लगता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। फिर हम देखते हैं ये गाना गुनगुनाते हुए खुशी-खुशी घर आ रही होती है। इसका छोटा भाई तो इसे इतना खुश देखकर हैरान सा रह जाता है। फिर ये अपनी बहन को ढूँढने लगती है।
تو ڈال ہاؤس میں اس کا اسٹیپ فادر ایک لیڈی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس نے شادی کر لی ہوتی ہے۔ یہ تو کافی شوق سی ہو جاتی ہے۔ پھر رات میں اس کی ستیلی